على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العتيق
إني محب بذكر أحمد إني محب بذكر أحمد بشر محبا ولو برؤيا بشر محبا ولو برؤيا خير البرية تزرى إلي خير البرية تزرى إلي ما أنت إلا كنز العافية إلا كنز العافية أهديك حبي صلاة ربي أهديك حبي صلاة ربي ما دام قلبي بذكري هيا ما دام قلبي بذكري هيا خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي كنز العافية ما أنت إلا كنز العافية كذا سلامي على دوامي كذا سلامي على دوامي صباحي مع العشية عند صباحي مع العشية خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العافية ما أنت إلا كنز العافية اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولمن أظلم فيكم من ضر أوصاف محمد يأتي وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سيفه مشكورا فعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجه في التوجهات خالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعد ظافرا وعلى بعزته تحات الرحال فتغشى منه فيضات الغامرة نتوجه إليك
إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحمل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وسكك وسير رشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجال الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم لك جهاد النبي الكريم ونتوسلك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبلنا منا ما تحرك فيه من نيتنا وآمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباع من السالكين ولحقك وحق من المؤدب ولأهدك من الحافظين اللهم إنا لنا عدما في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنا جميلة هي وسيلة إليك فلا تخيبنا آمنا بك برسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا بإليك مستشفيا أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا من نصر حد الحبيب ووازره وواله وظاهره وأم ببركة وشرف جد أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القومي في جميع أقطار منشر ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف لهم كربة المكروبين واقض دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين ونشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وأيد بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن حاصل من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن حاصل من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن حاصل من جميع البلايا وفي الحسن مكين من الظلم والخطايا وعدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه منسوب آخر دعوان الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Astagfirullahaladzim. Al-Fatihah bin Asyafin Rasulullah Muhammadillah wa ala alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa majil Allah man badisa ورسول فيك المقدم محمد الله البعيد وشيخ بكر بن سلم وشيخ الحمد سلم وشيخ نظر بن سلم وسلم وفرج جميع سادتنا أبي علي وسلم وفروعهم ثم إلى علي الإمام سيد أحمد بن عمر الشاطري ثم إلى روح الشيخ علي الفاضل سلم ثم إلى الحضرمي ثم إلى روح والدنا ثم إلى روح جميع شيخنا من عادل والسلمين ثم إلى روح الشيخ محمد راشد البنجري مولا قبل مسلم وزين عبد الغني مولا سقوبل أن الله إلي درجات في الجنة ويكثر مثوباتهم وعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وفاتهم في الدين والدنيا والآخرة الهدينية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يقذف إذا شاء في قلوب المريدين لوعة الإرادة فيزعجهم إلى سلوك السبيل السعادة التي هي الإيمان والعبادة
wa mahwu kulli rasmin wa aidah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim ala abdikal mujtabal mustafa sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa ashabihi sadatil qadah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita, yang kembali mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan dikehendaki atas kita oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kebaikan, sehingganya Allah tuntun kita, Allah berikan taufik hidayah kepada kita agar bersama-sama kita mengagungkan asma Allah dan melantunkan selawat serta pujian untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah ampuni dosa kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terhaturkan untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana berkat beliaulah kita mengenal mana yang baik, mana yang buruk, kita tahu mana yang halal dan mana yang haram, dan berkat ajaran dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itulah yang akan menuntun kita kelak agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan berkat salawat dan pujian yang kita lantunkan untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini menjadi sebuah bukti cinta kita kepada baginda Rasul, dan kelak kita diakui sebagai umat beliau dan kelak dikumpulkan bersama beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian kalau musannif rahimahullah wa nafa'ina bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum ila anqal. Faslun, asbabus sujudi sahwi arba'atun. Kita sudah sampai kepada bab atau fasal yang mana membahas tentang sebab-sebab kita dilakukan atau disunnahkan mengerjakan yang namanya sujud sahwi. Jadi ada beberapa sebab yang jika kita kerjakan maka sunnah hukumnya bagi kita kemudian untuk melakukan sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Jadi sujud sahwi itu adalah sujud, dua kali sujud yang dilakukan setelah kita membaca tahiyat akhir atau tasyahudil akhir. Di tahiyat akhir kita membaca tasyahudil akhir, dan sebelum salam kita kemudian sujud sebanyak dua kali. Jadi sebelum salam nih, sebelum salam habis tasyahud kita kemudian sujud dua kali, kemudian membaca, ada yang mengatakan boleh aja kita membaca apa yang seperti kita baca di saat sujud, subhana rabbil a'la wa bihamdih, boleh aja. Ada juga kemudian di dalam riwayat dikatakan bahwa dibaca subhana man la yashu wa la yanamu. Ada juga ya kalau di dalam risalah amaliyah itu subhana man la yanamu wa la yashu. Jadi sebenarnya sama aja kan, cuma dibalik aja. Nah itu kemudian dibaca tiga kali, subhana man la yashu wa la yanam, atau subhana man la yanamu wa la yashu, dibaca tiga kali. Jadi kita sujud pertama, kemudian kita bangun, duduk satu mat nih kita lah, kemudian sujud pulang, itu pulang dibaca. Nah imbah kita kemudian bangun dari sujud itu langsung salam, jangan baca tahiyat pulang, kita baca tasyahud pulang, jangan, artinya sudah cukup. Hari kita baca tasyahud tuntung, hanya kita sujud dua kali, tuntung sujud dua kali, langsung kemudian kita salam. Nah itu kemudian dilakukan dilakukan sebelum kita salam. Jadi dua kali nih. Seandainya jar kemudian kada ingat kayak apa? Artinya inilah karena kemudian kada ingat salam langsung kayak apa? Itu ada beberapa artinya ada beberapa alternatif atau kemudian ada beberapa cara. Ada yang mengatakan kalau sudah salam sudah hajar gitu. Tapi ada juga yang kemudian selama jar setelah salam tadi kita ingat belum sujud sahwi, jaraknya itu atau waktunya kada lawas, misalnya lah kita salam tahu-tahu oh tadi belum sujud ya langsung ingat nih, maka jar kemudian boleh kita
sujud 2 kali sujud sahwi, kemudian hanyar salam, itu boleh. Atau misalnya sudah aja ngaran sudah salam kan, ya sudah ini, itu boleh juga, artinya kada masalah kalau kita kemudian kada ingat. Tapi kalau misalnya ingat, maka kemudian tetap sunnah hukumnya kita kemudian melakukan sujud sahwi. Jadi hukumnya sunnah, kecuali di satu kondisi, maka di saat satu kondisi ini hukumnya wajib. Kapan menjadi wajib? Ketika kita mengikut imam. Imam misalnya kada ingat baca kunut misalnya, lalu kemudian walaupun sebenarnya kita ingat, tapi karena kita mengikut imam, maka jadi kalau imam sujud sahwi, maka wajib juga hukumnya kita sujud sahwi, walaupun hukum asalnya adalah sunnah. Jadi kalau imam kemudian sujud, maka wajib juga kita kemudian sujud sahwi karena kita mengikut imam. Selain itu, maka hukumnya sunnah. Jadi kemudian adapun yang menyebabkan kita sujud sahwi itu ada 4. Yang pertama, al-awwalu tarku ba'din min ab'adis shalah au ba'dil ba'd. Jadi kemudian pertama kita meninggalkan ba'din min ab'adis shalah, salah satu yang kemudian dikatakan sebagai ab'adus shalah. Artinya ab'adus shalah ini inya bagian dari sembahyang, tapi bukan inya ini bukanlah sesuatu yang wajib, bukan juga kemudian ibaratnya yang serupa hampir sama dengan yang namanya sunnah. Jadi kemudian ada yang ini bukan wajib. Jadi kemudian kalaupun kita tinggalkan, ini kada artinya kada membatalkan sembahyang. Jadi itu dikatakan sebagai ab'adus shalah, atau kemudian sesuatu yang kemudian ada di dalam bagian sembahyang kita. Jadi kemudian apa itu ab'adus shalah? Jadi kita kemudian membahas ab'adus shalah. Jadi ab'adus shalah itu ada 7. Di dalam sembahyang yang namanya ab'adus shalah itu ada 7. Yang pertama tasyahudil awal. At-tasyahudul awal, tasyahud pertama, tasyahud awal. Nah itu termasuk ab'adus shalah, yang kalau kita tinggalkan kada membatalkan sembahyang, tetapi kemudian sunnah hukumnya kita sujud sahwi. Tasyahud awal, kemudian wa qu'uduhu wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi. Jadi kemudian satu paket. Jadi ketika tasyahud awal tadi kita duduk nih di rakaat kedua tasyahud awal, maka kemudian di tasyahud awal tadi kita membaca tasyahudnya, at-tahiyatulnya itu membaca tasyahudnya, kemudian duduknya dan salawat di dalam tasyahud awal itu, yang kemudian salawat kepada baginda Rasul itu kemudian kalau kita tinggalkan, maka kita kemudian sunnah hukumnya sujud sahwi. Jadi misalnya nih, kalau kita meninggalkan tasyahud awal pasti sudah ketinggalan beratan, kayak duduknya salawat ya sudah pasti. Tapi misalnya tasyahud awal inya misalnya nih sudah duduk di tasyahud awal, kemudian inya membaca tasyahud, kemudiannya dalam posisi duduk, dan ternyata sebelum inya membaca salawat kepada baginda Rasul, kemudian langsung berdiri, tertinggal nih salawatnya, maka inya kemudian disunahkan untuk sujud sahwi. Jadi tasyahud awal, duduknya di tasyahud awal, dan salawat kepada baginda Rasul itu termasuk ab'adus shalah, yang kalau kita tinggalkan maka sunnah hukumnya untuk sujud sahwi. Kemudian yang selanjutnya wassalatu alal ali fi tasyahudil akhir. Di tasyahud akhir atau di rakaat keempat atau ketiga atau kedua, kita kan membaca tasyahud akhir tuh. Tahiyat akhir, kita baca tasyahud akhir kan, di situ kemudian Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Nah seandainya as-salatu ala tadi kita tinggal, jadi misalnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kemudian Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad, alnya ini kita tinggal, maka kemudian hukumnya sunnah bagi kita untuk yang namanya sujud sahwi. Ketinggalan alnya nih di tasyahud akhir, maka kemudian sunnah hukumnya kemudian untuk sujud sahwi. Kemudian setelah itu wal qunut, dan baca doa qunut di baik itu di rakaat terakhir salat subuh. Sebelum kita sujud maka kita membaca doa qunut. Nah kalau kita tinggalkan maka sunnah bagi kita untuk kemudian sujud sahwi. Kemudian yang selanjutnya
wa qiyamuhu, dan kemudian berdiri. Artinya kan pas kita kunut nih, kunut itu kan berdiri tuh, artinya pas dalam posisi i'tidal, kita tinggalkan qiyamnya pun itu kemudian sunnah bagi kita untuk sujud sahwi. Dan yang terakhir, wassalatu wassalam ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi fi, dan kemudian di dalam kunut itu kan kemudian kita di terakhir itu kan membaca wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam ya. Nah itu kemudian kalau kita tinggalkan, maka kemudian sunnah aja hukumnya kita untuk kemudian sujud sahwi. Nah itu tadi. Nah itu ab'adus shalah. Jadi ab'adus shalah tidak ada 7. Kalau yang 7 tadi kita tinggalkan, maka kemudian sunnah hukumnya kita untuk sujud sahwi. Itu sebab yang pertama. Jadi sebab yang pertama adalah tarku ba'din min ab'adus shalah. Kita meninggalkan dari yang namanya ab'adus shalah tadi, yang 7 tadi. Seandainya kita tinggalkan salah satu aja dari yang 7 tadi, maka hukumnya sunnah bagi kita untuk melakukan sujud sahwi. Itu sebab yang pertama. Kemudian sebab yang kedua yang menjadi disunnahkan kita untuk melakukan sujud sahwi, atsani fi'lu ma yubtilu 'amduhu wala yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan. Jadi kemudian kita menggawi sebuah pekerjaan atau kita melakukan sebuah gerakan atau sebuah gawian yang mana bilanya kita menggawinya sengaja, maka sembahyang kita batal. Wala yubtilu sahwu, dan kalau kita mengerjakannya dalam keadaan sahwu atau dalam keadaan lupa atau dalam keadaan ibaratnya khilaf lah, kayak itu, nah kada sadar atau kada ingat apa segala macam, idza fa'alahu nasiyan, kita mengerjakannya karena kita lupa, maka kemudian kita disunahkan untuk sujud sahwi. Apa itu yang kemudian yang jika dikerjakan secara sengaja batal sembahyang kita nih? Kalau kada sengaja kada batal, maka kemudian yang menjadi yang kedua, rukun yang kedua, sebab yang kedua yang menyudahkan kita untuk melakukan sujud sahwi. Jadi kemudian adalah an-nasaniyah, yang kedua, bahwa kemudian ayaf alal musalli nasiyan au jahilan ma'duran syai'an. Jadi kemudian orang ini menggawinya dalam keadaan nasiyan. Nasiyan ini lain nasi lah. Nasiyan itu artinya kemudian lupa. Nasiyan dari kalimat nasiya yansa. Nasiya yansa itu kemudian artinya lupa. Au jahilan, atau inya kada tahu hukumnya, maka kemudian jika dilakukan sengaja batal. Tapi kalau inya melakukan dalam keadaan lupa itu kada batal. Seperti misalnya kal aklil qalil wal kalamil qalil wa ziyadati ruknin fi'li. Yang pertama kemudian seperti misalnya inya makan sedikit. Maksudnya makan sedikit itu entah inya habis makankah, misalnya nih ada di sela-sela gigi misalnya, kemudian entah itu nasi kah atau kemudian lombok kah ya, kalau lah nang di sela-sela gigi nih, atau kemudian daging kah misalnya, pokoknya nang sekiranya ada di sela-sela gigi sedikit. Kalau aja sedikit sesuap itu banyak, kalau sesuap itu banyak, apalagi mun sepiring itu banyak. Jadi kalau sedikit kalau sedikit, nah itu kemudian kada batal. Karena berbeda di bab puasa lawan di bab sembahyang. Kalau di dalam sebab sembahyang sedikit tadi itu yang ada di sela-sela gigi. Kalau kita melakukannya dalam keadaan lalai, artinya kadingat nih atau kada sengaja kemudian, maka kemudian ngarannya itu kada batal. Tetapi kalau di dalam bab puasa yang namanya kita makan dalam keadaan lupa, walaupun ibaratnya kita habis 2 piring 3 piring, tapi bujur-bujur kada ingat lah, artinya sebujur-bujur lupa nih, maka itu kada batal. Kalau bujur-bujur kada ingat, kalau ikan ajar pura-pura kada ingat barang ya kata, nah itu batal. Sekalinya lah habis 3 piring belum minum, ingat astagfirullah aja puasa, sadakan. Itu kemudian di dalam bab puasa. Jadi berbeda di dalam bab puasa dengan bab sembahyang, itu berbeda. Kalau di dalam bab sembahyang sedikit itu hanya ada sisa-sisa makanan di mulut, artinya di muntung kita nih ada sisa makanan. Nah itu yang dikatakan sebagai aklu qalil, artinya makan yang sedikit. Atau misalnya wal kalamil qalil, atau misalnya kemudian bepandir sedikit, entah itu misalnya takajud kah,
astagfirullah misalnya, atau kemudian apa aja nih, walhasil kemudian kalam yang sedikit. Karena kemudian kalau kita melihat nanti di apa ibaratnya di mana, di bab yang membatalkan sembahyang itu, karena ada yang kemudian membatalkan sembahyang kalau kita berpandir walaupun satu huruf ya, walaupun satu huruf, tapi huruf itu bisa mendatangkan sebuah makna dan bisa dimengerti, maka sembahyang kita batal. Nah kalau ini kemudian kalamil qalil tadi, jika kita melakukannya dalam keadaan nasiyan tadi, dalam keadaan lupa, artinya kan ingat kita lagi sembahyang, maka itu kemudian tetap apa namanya, kadang membatalkan sembahyang, tetapi kemudian disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Nah itu yang kedua. Artinya kemudian yang kedua tadi, melakukan sebuah pekerjaan yang jika dikerjakan secara sengaja ianya batal, tetapi kalau kada sengaja maka kada batal, seperti ianya melakukan dalam keadaan lupa. Kemudian asal itu yang ketiga, yang menjadi sebab disunahkan kita melakukan sujud sahwi, naklu ruknin kauliyin ila ghairi mahallih. Artinya kemudian kita memindah rukun qauli kepada yang bukan tempatnya. Jadi di dalam sembahyang itu sebenarnya ada rukun, itu terbagi menjadi 4. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi, ada rukun ma'nawi. Nah rukun fi'li itu kayak kita berdiri, sujud, rukun. Nah itu rukun fi'li, artinya rukun dalam bentuk gerakan atau dalam bentuk pekerjaan. Kayak sujud, ruku itu kan dalam bentuk kerjaan atau dalam bentuk gerakan. Nah itu disebut rukun fi'li. Ada yang namanya rukun qauli, artinya inya rukun dalam bentuk ucapan atau dalam bentuk perkataan. Seperti misalnya kita membaca Al-Fatihah itu termasuk rukun. Atau kemudian apa namanya, tasyahud itu termasuk kemudian rukun qauli. Nah, di sini kemudian dikatakan naqlu ruknin qaulin ila ghairi mahallih. Jadi kemudian memindah rukun qauli kepada yang bukan tempatnya. Misalnya seperti contoh, inya memindah saat bacaan Al-Fatihah yang seharusnya dibaca di awal, kemudian dibacanya misalnya pas tasyahud kah misalnya, atau inya kemudian pas ibaratnya pas sujud atau pas ruku misalnya, karena kada ingat nih. Karena ibaratnya saking banyaknya pikiran lah, entah apa aja nih dipikirkan, lalu kemudian terpindah. Apakah dipikirkan ya, kalau lalu kemudian terpindah Fatihah tadi misalnya ke tasyahud, misalnya tasyahud awal membaca Fatihah, maka kemudian sunnah baginya untuk kemudian sujud sahwi. Terlalu tenggelam di dalam sembahyang. Saking nyamannya nih sembahyang, kan ingat membaca Fatihah. Hayal ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir ar-rabi, yang keempat, iga rukni fi'liyin ma'a ihtimali ziyadah, kemudian menambah atau kemudian mengerjakan rukun fi'li ma'a ihtimali ziyadah, dengan kemungkinan bahwa yang digawinya tadi itu adalah tambahan. Maksudnya kayak ini, inya ini misalnya sembahyang, entah itu sembahyang apa namanya, sembahyang maghrib kah atau duhur atau asar yang 4 rakaat kan biasanya. Kalau sembahyang subuh jarang biasanya kada ingat jumlah rakaat biasanya nih. Jadi makanya kemudian biasanya entah itu sembahyang maghrib yang 3 rakaat atau sembahyang 4 rakaat. Jadi kemudian misalnya lah sembahyang isya misalnya, sudah rakaat kedua, rakaat ketiga, sudah sampai ke rakaat keempat, tetapi inya ragu, ini rakaat keempat ke rakaat ketiga. Maka kemudian di dalam fikih itu, kemudian bana alal yakin, kita ambil kemudian yang lebih kita yakini, artinya ambil yang paling sedikit. Kalau kita ragu misalnya ini 3 ke 4, ambil yang sedikit, artinya kemudian ambil 3 rakaat. Jadi kita kemudian menambah lagi, artinya kita ragu nih, walaupun ibaratnya itu sudah di rakaat keempat, lalu kita ragu ini rakaat ketiga ke rakaat keempat, jadi kemudian kita ambil yang yakin, kita ambil rukun yang bilangan yang sedikit, yakini bahwa itu rakaat yang ketiga, kemudian berdiri lagi, kita nambah 1 rakaat. Arti kan itu kemungkinan nih, entah itu karena kita ragu kan rakaat ketiga atau rakaat keempat, kita bangun lagi menambah 1 rakaat lagi, kan itu ada kemungkinan bahwa itu misalnya kalau misalnya kita sudah menggawi rakaat keempat, kemudian kita tambah, berarti kan kita menambah rakaat tuh. Nah maka ini kemudian
apa ma'ihtimali ziyadah, ada kemungkinan itu adalah tambahan, maka kemudian sunnah bagi kita untuk kemudian yang namanya sujud sahwi. Ada ingat nih, oh ini rakaat ketiga kah, rakaat kedua aja sembahyang maghrib nih. Tapi biasanya mau sembahyang maghrib kan artinya 2 kali tasyahud tuh. Tasyahud kan langsung tasyahud pulang. Jarang bang kayak itu, nah artinya kada ingat. Biasanya sembahyang yang 4 rakaat, yang kemudian banyak orang yang kada ingat bilangannya. Maka kemudian kalau kada ingat, ambil yang paling sedikit, kemudian berdiri lagi tambah 1 rakaat, ditutup dengan kenas di akhir itu ditutup dengan sujud sahwi. Nah, jadi itu 4 perkara yang kemudian menyebabkan kita untuk melakukan sujud sahwi. Jadi yang pertama tadi kemudian ada tarku ba'idi min ab'adus shalah. Jadi kita meninggalkan ab'adus shalah tadi yang 7. Baik itu kemudian tasyahud awal, duduknya kita, kemudian membaca salawat kepada baginda Rasul di dalam tasyahud awal, itu termasuk ab'adus shalah. Kemudian salawat kepada artinya kepada keluarga baginda Rasul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu kita tinggal, maka itu kemudian hukumnya sunnah bagi kita untuk melakukan sujud sahwi. Begitu juga wal qunut wa qiyamuhu, kemudian kita ibaratnya kita meninggalkan kunut dan meninggalkan berdirinya, itu kemudian hukumnya disunnahkan untuk sujud sahwi. Dan terakhir wassalatu wassalam ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi fi, kemudian kita kada bersalawat kepada baginda Rasul, ala nabi wa ala alihi kepada keluarga Nabi, wa ashabihi kepada para sahabat, di akhir kunut kita tinggalkan itu, maka hukumnya sunnah juga bagi kita untuk melakukan sujud sahwi. Itu yang pertama, tarku ba'dus shalah, meninggalkan yang namanya ba'dus shalah. Kemudian yang kedua, fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwu, kita melakukan sebuah pekerjaan atau sebuah gawian yang jika kita kerjakan dengan sengaja itu batal, tapi kalau kita kerjakan dalam keadaan lupa itu kada batal. Seperti misalnya kal aklil qalil, misalnya kita kemudian lagi sembahyang lah, andainya nih lalu ada sisa, misalnya sisa-sisa di muntung tadi, lalu kita makan, nah itu batal, kecuali sisa aroma atau rasa. Kayak kita misalnya habis minum kopi misalnya, misalnya nih rupanya orang komat sudah, kada sahur lagi berkumur-kumur, langsung sembahyang. Nah, tersisa rasa dan aroma itu kada bapak. Lain kecuali ada bentuknya nih, kayak misalnya ada nasi kah, ada yang lombok kah, ada ayam biar di muntung itu ada nasian lagi, kada lalai lagi, itu dasar niat berarti makan. Sahiri sabulang gitu. Nah, itu kemudian kalau dilakukan secara dalam keadaan lupa. Kemudian yang ketiga, memindah rukun qauli, seperti misalnya memindah Al-Fatihah tadi. Al-Fatihah dibaca di tasyahud misalnya, atau kemudian Al-Fatihah dibaca di ruku atau di sujud misalnya, terpindah ke situ nih, artinya hayal tadi, apakah dihayal ya Allah, entah apakah ingat kita lagi sembahyang lalu kemana-mana nih pikiran, memindah rukun qauli, maka kemudian hukumnya sunnah untuk melakukan sujud sahwi. Dan yang terakhir, melakukan sebuah rukun fi'li dengan kemungkinan itu adalah tambahan, seperti misalnya orang yang kada ingat bilangan rakaat tadi, ini ketiga kah keempat kah aja, maka ambil ambil yang paling sedikit, ambil 3 rakaat, kemudian berdiri lagi nambah 1, ditutup kemudian dengan sujud sahwi, karena kemungkinan inya berdiri tadi itu tambahan. Walaupun ibaratnya bujur itu rakaat keempat, tapi kan karena inya kada yakin, maka kan bisa jadi kemungkinan itu artinya entah itu artinya bujur rakaat yang keempat atau kemudian tambahan, jadi kada yakin nih, maka kemudian sunnah hukumnya untuk sujud sahwi. Nah, itu 4 sebab yang disunahkan kepada kita untuk melakukan sujud sahwi. Kemudian yang selanjutnya, faslun tabtulus shalah bi arba'i asyra khaslah, batalnya sembahyang itu dengan 14 perkara. Adakah yang diterangkan sebelum kita masuk kepada bab yang membatalkan sembahyang?
Cek. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan guru kita selalu disehatkan badan, diampuni oleh Allah senantiasa, dan kita semua selalu dalam lindungannya, amin. Jadi rasa terngiang-ngiang juga di kepala guru takunan nih padahal kada hendak dua tadi. Jadi misalkan kayak ini guru, misalkan sholat berjamaah, lalu bolehkah kita sujud sahwi saat itu? Kira-kira ulun aja yang ragu. Waktu itu kisahnya kan panjang bang lah, kisahnya ibaratnya tatinggal rakaat guru tatinggal rakaat, habis itu ulun tuh rasanya umpat sambayang tuh di tasahud awal rakaat kedua. Habis masuk tasawuf awal, habis itu berdiri, habis itu maka tasawuf awal pulang para ulun orang si imam nih teh. Nah habis itu tasawuf awal 2 kali jurang nih asa ragu dah. Jadi ulun lihat betis orang tuh anak berdiri gitu nah guru kada jadi. Habis itu berdiri aja empat di imam juga nih. Habis itu rakaat ketiga berapa kali kada udah tuh. Udah aja bingung juga kira-kira. Habis itu rakaat keempat guru sambung itu dikit lah. Yang ada nih campur juga nah. Nah habis itu rakaat keempat habis saya dah itu. Jadi ulun bingung nih kira-kira nih bujur kah kada kah. Tapi orang kada denang sujud sahwinya juga. Nah jadi ulun bingung juga kira-kira di situ pas sujud sahwi. Nah tapi kita tahu hukumnya lagi guru. Nah itu pertanyaan sabuting. Ada 2 bang sebujurnya guru. Cuman yang sabutingnya ini kada tahu antara sudah dibahas atau belum. Cuman penasaran lagi. Saat ibaratnya kita sambil yang di rumah kah atau apa pas orang bersalam. Nah assalamualaikum. Nah tuh kayak apa tuh kira-kira ya diucapkan assalamualaikum salam atau ada gerakan-gerakan khusus? Soalnya rasa pernah main di TikTok kayak itu nah. Cuman gak ada lebih baik ulun takut-takut aja gitu. Itu aja gure. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun pribadi dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menang pertama tadi kayaknya kejadian di antara bubuhan ente nih juga Bang Pinaya. Kamu pina tertawa beratan. Artinya dialami beratan nih. Apalagi anca. Pina anu benar tertawa. Jadi tadi yang pertama tadi masbuk kisahnya lah. Masbuk di tasyahud awal. Seharusnya rakaat kedua itu berarti kada tasyahud. Ya kalau ini sembahyang apa sekarang dulu nih? Sembahyang zuhur. Jadi ente di posisi ente sekarang orang itu tasyahud awal. Ya kalau rakaat kedua berarti kalau ente umpat di situ berarti kan kalau inya artinya kan tahiyat nih kemudian bangun berarti kan rakaat ketiga orang tuh. Orang itu rakaat ketiga kalau seharusnya kalau inya di tasyahud awal. Berarti inya tasyahud ulang lah. Berarti imamnya kan ingat juga aku tuh. Jadi mbak tasyahud pulang. Ya kalau berarti rakaat kedua tasyahud, rakaat ketiga tasyahud lah. Ya kalau rakaat keempat bang? Rakaat keempat ada tasyahud lagi. Naik tuh guru kira-kira 5 rakaat menurut ulun lah, soalnya anak mau ucapakan subhanallah, ulun ragu-ragu di ujung. Bang Horiak bener. Berarti kira-kira imam tuh kan ingat juga. Soalnya lah napainya rakaat keempat bangun. Atau inya bisa jadi tasyahud awal itu inya hanya rakaat pertama. Kada ingat lalu tasyahud bisa juga.
Pokoknya nyala kadingat. Nah, artinya kan sama-sama kadingat nih. Imam kadingat, makmum kadingat. Tapi habis itu salam tanpa kemudian inya sujud sahwi. Ente pak hitungannya bujur kan ada 2 rakaatnya. Pelabihan juga kira-kira gue. Soalnya kan ente masbuk tuh. Lah. Ya kalau ente masbuk tuh. Orang nambah, berarti kan hanya 3 rakaat entenya. Sembahyang zuhur tuh. Gitu. Ente di rakaat kedua. Ente itu jadi makmum orang pas tasyahud kah atau pas rakaat kedua kah ente jadi makmum? Ente ikut imam tuh nah, ente takbir itu pas kapan? Pas duduk tasyahud. Pas duduk. Berarti kan belum dihitung 1 rakaat. Belum dihitung 1 rakaat lo. Berarti pas. Ya kalau orang rakaat ketiga ente hanya rakaat pertama. Ya kada. Rakaat keempat ya hanya rakaat kedua. Menambah lagi orang serakaat lo. Berarti ente hanya 3 rakaat. Ente nambah lagi kada? Rakaatnya. Menambah lagi 1. Nambah lagi 1. Berarti bujur aja pun ente. Habis itu langsung sujud sahwi belum gurai karena ragu-ragu ya bang tuh. Kenapa sebujurnya kalau sujud sahwi? Karena ente ragu. Nah yang ente ikuti ini orang yang ada sujud sahwi. Berarti berapa kali tahiyat orang tuh? Takut nih imamnya siapa? Alhamdulillah ada di sini bang. Oh iya kan. Aman aja kau mah. Gaya kau mah. Kenapa? Kalau makmumnya sadar dengan dengan bilangan rakaat mufaraqah, nambah lo niat mufaraqah. Kenapa nya kada menagur? Karena itu kan apa ngarannya lebih lo tuh. Inya sadar nih 4 rakaat sudah berdiri imam. Kalau inya kada menagur, inya mau pati imam batal. Karena inya tahu bilangan rakaatnya. Seharusnya ditegur subhanallah. Ya kalau duduk seharusnya imam. Tapi karena ditagurnya, inya kada menagur, inya mau pati imam, tetapi kemudian mengikuti dalam gerakan yang salah, maka batal. Karena inya tahu. Berbeda kalau kada misalnya sama-sama kadingat nih. Sama-sama hayal tadi sembahyang. Mana aja itu kan. Nah itu kemudian kalau sama-sama kada ingat terus mempati imam tuh kada apa. Nah karena beda lagi kemudian orang yang apa ngarannya mengikut imam. Orang yang mengikut imam kemudian si imam ini inya ini sengaja meninggalkan tahiyat awal. Tahiyat awal hukumnya kan sunnah. Sengaja inya tinggalkan. Atau misalnya inya ini gerakannya laju pada imam. Jadi kemudian inya sudah dalam posisi berdiri, ternyata imam masih dalam keadaan duduk tasyahud awal. Kalau inya kembali ke tasyahud awal, batal sembahyangnya. Karena tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Sedangkan inya dalam posisi berdiri, inya sudah dalam posisi wajib. Maka inya meninggalkan yang wajib, kembali kepada posisi sunnah, batal hukumnya. Karena inya sudah dalam posisi, kecuali misalnya inya masih dalam gerakan yang kemudian anggap masalahnya inya hendak berdiri, itu masih dalam posisi ruku, belum kemudian dekat dengan berdiri. Artinya masih dalam posisi ruku atau lebih lah dari ruku sedikit. Nah itu kawainya kembali, karena ia belum dalam posisi berdiri. Kalau sudah dalam posisi berdiri, inya dalam posisi wajib, kembali ke posisi yang sunnah, hukumnya batal. Kalau inya kemudian, makanya lah kita tuh kada boleh mendahului imam. Jadi kalau misalnya imam itu Allahu Akbar, hanya kita bangun. Tunggu kalimat barnya tenang. Hanya kita bangun dari gerakan, setiap gerakan. Jangan kemudian beimbai. Imam Allahu Akbar ya bangun, kita bangun juga jangan. Kalau bisa kemudian lebih lambat dari imam. Karena di dalam riwayat dikatakan orang yang mendahului imam
di setiap gerakan sembahyang mendahului imam, itu kelak di hari kiamat kepalanya dirubah menjadi kepala keledai. Ini yang kali orang nyambat. Kepalanya dirubah menjadi kepala keledai. Itu orang yang selalu mendahului imam. Karena biar nang kayak apa jalan mendahului imam, pasti terdahului imam juga salamnya. Kadang mungkin kalau mendahului pada imam salam. Kayak apa aja tuh, pasti menunggu imam dulu salam. Nah, makmum yang terus mendahului imam, kelak di hari kiamat kepalanya dirubah menjadi kepala keledai. Itu. Makanya kalau bisa Allahu Akbar ya, hanya kita jauh bergerak. Jangan kalau bisa imbai aja hukumnya makruh. Apalagi kalau kita sampai mendahului 2 rukun, batal sembahyang kita, batal kalau mendahului dua rukun. Itu tadi. Nah, itu kemudian kalau kita yang mengikuti imam tadi. Jadi kalau kita sadar, kita ingat hitungannya, lebih ditegur. Kalau sudah ditegurnya kada manuja, kita niat mufaraqah. Kecuali misalnya ibaratnya lah imamnya kada ingat, habis itu mamumnya kada ingat, imamnya kada ingat, itu yang 4 lagi dah. Nah kemudian ternyata si imam kada sujud sahwi. Kayak apa jar kemudian tunggunya salam. Imam salam, kita sujud sahwi, itu ada apa? Tapi kalau kita sujud sahwi sebelum imam salam, batal semua kita. Sujud misalnya lah imam salam misalnya imam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sujud kita sujud sahwi, itu ada apa? Asal imam sudah salam, itu boleh. Artinya kita sujud untuk si imam, itu boleh. Nah itu masalah yang pertama. Kemudian masalah yang kedua, kalau ada orang yang mengucapkan salam sedang kita dalam posisi sembahyang, apakah kemudian jar wajib? Itu kada wajib kita menjawab, karena kita di dalam sebuah ibadah, kita di dalam sembahyang. Jadi ada juga yang mengatakan kalau kita jar menjawab dengan ayat Al-Quran, misalnya di dalam Al-Quran itu ada mengatakan udkhuluha bisalamin aminin, masuklah kemudian dengan selamat. Kalau kita niatnya membaca ayat itu untuk menyuruh orang masuk, maka sembahyang kita batal. Niatnya nih, ada kan isyarat nih, tapi tujuan kita kayak itu. Makanya kita yang menegur sembahyang aja, yang mengucapkan kalimat subhanallah, kalau kita niat negor, batal sembahyang. Jadi niatnya apa? Niatnya zikir. Kada boleh kita niat menegur. Kalau niat negor, batal sembahyangnya. Jadi harus niat zikir. Nah kayak itu juga orang yang kemudian mengucap salam, kita lagi sembahyang assalamualaikum ya misalnya, kita baca ayat tadi, kita niat supaya orang tadi masuk, maka batal sembahyangnya. Tapi kalau kita niat baca ayat tadi, niat baca ayat, orang itu masuk pada bapak. Itu kalau kita hendak menolak. Tapi kalau kemudian kita kada menjawab pun itu kada masalah, karena kita di dalam sebuah ibadah. Berbeda kalau misalnya itu adalah panggilan orang tua. Kalau itu sembahyang sunnah ya, kalau itu sembahyang sunnah, maka wajib kita membatalkan sembahyang menjawab panggilan orang tua. Tapi kalau itu sembahyang wajib, maka ada apa-apa. Karena itu pernah terjadi di zaman Bani Israel, yang kemudian orang tuanya ini berdoa, ya Allah jangan engkau matikan anakku sebelum engkau uji dia ajar. Karena di kiau-kiau kada mengherani nih, padahal lagi sembahyang. Dalam riwayat orang ini ahli ibadah, giginya lagi ibaratnya lagi sembahyang di tempat khalwatnya, kemudian mamanya mengiau. Kada heran-heran, tapi dalam keadaan sembahyang, seperti sembahyang sunnah. Jadi kemudian orang mamanya ini berdoa, ya Allah janganlah engkau matikannya sebelum engkau uji dia aja. Ternyata diuji. Jadi diuji kemudian dengan seorang pelacur yang mengaku bahwa karena waktu itu melahirkan seorang anak, waktunya hamil. Jadi kemudian bahwa itu hamil anak dari si ahli ibadah tadi. Jadi ahli ibadah tadi tunggu dulu, kita tunggu lahir, hanya kita buktikan anak siapa ini. Tapi lalu 9 bulan lahir anak tadi, kemudian datanglah dihakimi nih lah orang kampung kan segala macam. Jadi ahli ibadah tadi tunggu berikan waktu kesempatan untuk sembahyang 2 rakaat. Sembahyang 2 rakaat, munajat kepada Allah, ya Allah artinya perlihatkanlah keadilanmu. Jadi pas tadi di anunya kekanakan bayi tadi, si ahli ibadah tadi, ya fulan man abuk. Jadi wahai bayi siapakah abahmu? Jadi nang bayi tadi upandir, abahku jadi si penggembala kambing di dekat itu, jadi dekat tempat ibadah.
Jadi kemudian inya ini ada satu orang yang ada ketujuh, kemudian dibayar pelacur tadi, kemudian untuk mengaku bahwa inya dihamili oleh si ahli ibadah tadi. Tapi karena inya kemudian orang yang ahli ibadah, orang yang dilindungi oleh Allah, inya keluarkan kekeramatannya sehingga inya tadi dibuktikan dengan inya tadi. Jadi kenapa kemudian sampai terjadi itu? Karena inya kada menyahuti di kiau kuitannya. Lalu ulama berpendapat jika aja kita dalam keadaan posisi sembahyang wajib, kuitan kita mengiau, kada apa-apa kita kada menjawab. Tapi kalau kita di dalam kondisi di dalam posisi kita lagi sembahyang sunnah, kuitan kita mengiau, maka wajib kita batal dan menjawab panggilan orang tua karena wajib. Tapi kalau sembahyang wajib karena sama-sama wajib itu kada apa-apa. Nah, itu panggilan. Tapi kalau salam itu kada salah. Makanya kemudian salam itu pun kada sembarangan. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, yang menjawab hukumnya wajib. Makanya kemudian makruh kita mengucapkan salam kepada orang yang lagi sembahyang, kemudian lagi makan. Itu kemudian makruh. Orang lagi makan misalnya, assalamualaikum, ya, itu makruh hukumnya. Awalnya sunnah, tapi karena kita mengucapkan salam kepada orang yang lagi makan, itu hukumnya menjadi makruh. Karena orang yang mendapatkan ucapan salam hukumnya wajib menjawab. Busia hambur nasi biar menjawab kayak apa? Makanya hambur nasi kena sekian orang. Nah itu hukumnya makruh kalau mengucapkan salam kepada orang yang lagi makan atau lagi ibadah atau lagi hal-hal yang kemudian ada kebaikan dalamnya. Nah itu tadi. Ada lagi yang takut-takut. Ayat kan nih, ayat itu di anu ragu-ragu kan kata ketiga berdiri, kan ragu-ragu nih di belakang subhanallah, di belakang subhanallah kan, namun posisi waktu itu kan ditegur ingat nih, langsung duduk, langsung tertutup kan, yang dimaksud kita ingat apa yang ketinggalan kan sujud sahwi itu kan ketinggalan ketinggalan sunat kan kayak tahiyat awal kan sunat gitu ya, ruku apa kunut atau kita ketinggalan itu rukun nih yang itu, jadi ambil itu biasanya ini rukun langsung duduk. Itu sudah rakaat berapa? Rakaat berapa? Ketiga. Rakaat ketiga. Oh, kemarin. Waktu itu maghrib. Pernah terjadi waktu itu dia belum puasa. Kalau ada salah dia belum puasa. Pemencuri kita ada pemencuri lah. Waktu kita bukan rakaat ketiga belum nih. Ada yang menegur di belakang. Ini makmum ini rata-rata sudah duduk tahiyat akhir. Kan ini yang empatnya. Kan gitu nih. Lalu berdiri nih. Ada yang menegur di bang subhanallah duduk. Langsung duduk lah. Langsung duduk kan rukun kan. Ini rukun kan. Yeah. Duduk. Masa tahiyat akhir. Langsung salam. Maksudnya kada sujud sahwinya. Kada sujud sahwi. Kan maksud ini kan memang empat. Artinya kan ini ragu-ragu. Iya, ngerti ulun. Artinya kan lebih berdiri loh. Berdiri karena Ditegur, makmum duduk, makmum kan rata-rata kada dia mau pasti yakin ya kan makmum yakin. Sedangkan lu ragu-ragu kan. Iya. Sujud lebih duduk lebih. Duduk langsung. Apakah memang duduk ataukah kita memang lanjutkan salat menambah? Ya harus, karena artinya kan kayak itu tadi Jolo tadi kan, yang sama ditekankan tadi yang masalah jumlah rakaat. Artinya kan makmum ini, makanya kan Jolo ini seandainya ditegur, kemudian imam tetap lanjut, ente niat mau mufarakah Jolo, makmum niat mau mufarakah karena yakin dengan bilangannya. Nah, pian yang kemudian dalam posisi imam kemudian ditegur, artinya pian langsung duduk tuh. Nah, pian duduk itu artinya kan kemudian kembali kepada rakaat yang bujur kalau. Nah, seharusnya pian sujud sahwi. Karena kan kemudian apa ngarannya pian tadi sempat menambah berdiri loh sudah. Nah, kembali pian ke posisi yang duduk tadi. Nah, itu kan dalam posisi yang benar. Nah, itu menambah tadi sudah berdiri tadi itu termasuk menambah, maka seharusnya sujud sahwi. Nah, makmum kayak apa? Makmum tadi wajib ikut imam karena imam sujud sahwi, maka wajib juga sujud sahwi. Makanya kan tadi bahwa hukumnya sujud sahwi itu sunnah, kecuali di dalam satu perkara ketika imam sujud sahwi
Maka si makmum walaupun inya ingat semuanya rukun kada ada yang ketinggalan apa semuanya, inya ingat posisi sembahyangnya sempurna, tetapi imam menutupi kelalaiannya dengan sujud sahwi, maka makmum pun ikut sujud sahwi. Nah pian tadi yang sebenarnya kan kada ingat kemudian berdiri ditegur kemudian duduk tuh. Nah artinya kan jadi yakin lagi kalau bilangan bahwa pian itu semena saat pian berdiri itu kan semuanya sudah nambah, kembali pian ke duduk. Nah seharusnya pian sebelum salam sujud sahwi seharusnya, tapi karena misalnya pian kada sujud sahwi, misalnya kada ingatkah atau karena merasa itu kan bujur, nah itu sebenarnya karena hukumnya sunnah tapi kada apa-apa, karena hukumnya sunnah, karena pian kada sujud sahwi kayak apa kada apa-apa, tapi seharusnya sujud sahwi karena pian sudah sampai ke posisi berdiri, artinya sudah kemungkinan kan nambah tuh. Nah seandainya kada ditegur kan nambah, tapi karena ditegur maka pian kembali lagi, maka kemudian tetap wajib sujud sahwi seharusnya gitu. Yang dikirakan kan kalau lu sujud sahwi mungkin makmum kan ada lompat. Itu perkara apa? Itu perkara lain lagi. Itu masalahnya yang pian takon kan sujud sahwi kan kada itu. Kalau sujud sahwi tetap sujud sahwi, makanya kan makmum itu tetap wajib sujud sahwi walaupun inya sembahyangnya sempurna. Karena ikut imam. Kalau inya kada umpat sembahyang kada umpat sujud sahwi kayak apa? Nah itu batal. Karena inya kada umpat imam. Si makmum. Kecuali niat mufaraqah misalnya. Nah karena kalau makanya kan kita sebagai makmum itu kan karena kita mengikuti imam. Imam sujud kita sujud. Imam kemudian kada sujud kita kada sujud gitu. Nah, berbeda kemudian kalau imam sudah salam tadi. Yang pertama tadi, imam sudah salam hanya kita sujud sahwi, itu ada masalah. Nah imam kemudian sujud kita kada sujud, nah itu yang kemudian membatalkan sembahyang. Nah, makmumnya yang batal. Imam sujud misalnya sujud sahwi, makmum kada umpat batal makmum. Karena kada umpat imam. Karena dijadikan seseorang itu menjadi imam untuk liuk tadabihi, untuk diikuti. Kalau kada hendak diikuti kada usah dijadikan imam. Ada kita katakan. Misalkan salam dulu berimam Ya batal. Kecuali ente mufaraqah. Nah itu tadi pokoknya kalau kecuali ente niat mufaraqah, artinya ente apa ngarannya niatnya ampih berjamaah gitu nah. Artinya hendak tuntung dulu misalnya itu hendak artinya ada yang kada ditahan lagi ke misalnya atau hendakan buka antur ke niat ente mufaraqah salam itu ada apa asal niat mufaraqah dulu. Tapi kalau ente kada niat mufaraqah langsung salam batal. Ada lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kalau ada salah dengar lah yang 4 rukun tadi guru, rukun fi'li, rukun qauli, rukun qalbi, rukun ma'nawi. Nah yang rukun fi'li sama rukun qauli ini kan sudah dijelaskan tadi. Rukun fi'li gerakan salat, kalau qauli baca-bacaan. Nah yang rukun qalbi sama rukun qalbi itu niat. Rukun qalbi niat kan dalam hati. Kalau rukun maknawi itu at-tartib. Ada kalau tertib, artinya kan harus teratur nih. Harus ibaratnya niat dulu, kada boleh nang kemudian artinya sembahyang. Kalau kemudian sujud dulu hanya ruku, kan kada boleh. Nah itu ada istilahnya at-tartib. Artinya apa? Tertib berurutan. Nah itu rukun maknawi. Artinya kadeda tuh, kelihatan kada lah. Bacaannya kededa, gerakannya kededa, tapi ada di dalam sembahyang. Nah itu dikatakan rukun maknawi. Artinya harus teratur. Kada boleh kalau berdahulu sujud hanya ruku. Nah itu namanya at-tartib. Nah itu dikatakan sebagai rukun maknawi. Artinya ada tapi kemudian kadeda bacaannya, kadeda gerakannya, wujudnya kadeda, tapi ada di dalam rukun. Nah itu rukun maknawi. Kalau rukun qalbi tadi ya itu tadi niat. Ada juga yang mengatakan rukun maknawi itu khusyuk. Itu dikatakan rukun maknawi. Artinya kita di dalam salat kada harus khusyuk. Karena jadi diterimanya salat kita itu seberapa besar kita hadir di dalam sembahyang, hadirnya hati kita di dalam sembahyang, seberapa besar kita hadir, artinya khusyuk kita nih, maka sebesar itu kesempatan salat kita diterima oleh Allah.
Makanya oleh Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan orang yang sembahyang dalam keadaan lalai, artinya kada khusyuk nih, sama inya kemudian menghadiahkan seorang budak kepada seorang raja tapi budaknya mati. Artinya kan penghinaan nih. Ente beri hadiah nih ayam, tapi ayam mati. Kira-kira kan artinya lawan orang itu kan artinya sebuah apa nih. Nah gitu juga kita sembahyang tapi kada ada khusyuk di dalamnya. Makanya sama kemudian kita memberikan sesuatu yang kada ada ruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena khusyuk itu termasuk ruhus shalah, artinya ruh di dalam sembahyang. Ada lagi kita orang. Ada lagi? Sudah kah? Bebas kah? Bebas, tapi saya madang ditutup supaya ada masuk kamera aja. Biasanya buat nang galau-galau biasanya. Ada lagi rekan? Sudah? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini dilihat dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi sebuah bukti bahwa kita mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan apa-apa yang kita niatkan, yang kita hajatkan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang sakit di antara kita, keluarga kita, jiran kita, khususnya mama dari saudara kita Dani, mudah-mudahan diangkat penyakitnya dan disembuhkan seperti sedia kala, dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita pada malam hari ini, Allah kumpulkan kalau kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la matruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.